Good morning, students. Now we are going to see inventory management. Inventory management is a supervision of non-capitalized assets or inventory and stock items as a component of supply chain management. Inventory management is supervision the flow of goods form of manufacturers to warehouse from these facilities to the point of sale. It is said to be an inventory management. There are some types that were involved in inventory management. That is raw material, purchased parts of supplies, finished goods, work in process, item being transported, and our tools and equipments. These are all the types that were involved in inventories. Raw material is nothing but it is a basic input that were converting into the finished goods through the manufacturing process. Semi-manufactured product needs some more works before they become a finished goods for sale. Completely manufactured products are being ready for sale. Supplies is nothing but office and our plant material not directly enter the products but nor necessary for a production process, do not involve the significant investment. These are all the types of inventories which involved in our inventory management. And there are some objectives that were in our inventory management. To maintain an optimum size of inventory for efficient and smooth production and it minimum the investment of our profitability at right time, right source, right quantity, right price and right quality. These are all the objectives were involved in inventory management, and these are all the steps to become effective of inventory management. It helps the sufficient finished goods and inventory for smooth sales and operation, and it gives an efficient customer service, and it minimizes the carrying cost and time. These are all the effective inventory management. Next we are going to see the levels of inventory management. First is ordering cost. Ordering cost is nothing but it involves the quotation, tendering of our plan, requisition, order placing, transportation, receiving and inspecting, and quality control. These are all the steps were involved in ordering cost. Next is carrying cost. Carrying cost is nothing but in every organization they has a warehouse to dump their storage. Warehousing and storage and handling the equipment, insurance, interest, tax and cost of a capital. It is said to be a carrying cost. Last is stock out cost. Stock out cost is the loss of our sales, failure to meet deliveries and our commitments. These are all said to be a stock out cost. Next we are going to see classification of inventories. ABC analysis, HML analysis, XYZ. These are all the classification of inventory analysis. In that, now we are going to see brief about what is ABC analysis, how to solve the problem in ABC analysis. ABC analysis is always a better control, and it has an annual consumption value. And it has three items like A, B, C. A item is said to be a highly important material. B is said to be a moderate important material. C is said to be least important material. These are all the policy procedure for ABC analysis. Through this analysis, we are going to classification our materials by this HML, VED, FSN, SOS. Now we are going to see ABC analysis. ABC analysis has three control that I said A item, B item, C item. A is said to be highly important material, B is said to be a moderate important material, C is said to be least important materials. We are going to segregate the materials into three types, and we are going to give some value in a percentage. Highly important materials is 70%, moderate important materials 20%, least important materials is 10%. Now we are going to see a quantity for these materials. Highly important materials we need only in a constant control, and we only need in a budget, our ratio analysis, etc. Through this only we are going to buy a highly important material. Through this our highly important material quantity will be very less, that is 10%. Moderate important material is as well as 20%. Least important material will be increased as an 70%, because most of the members will prefer the least important materials. So that C items percentage of quantity is increasing, value is less. But in the A item, less quantity, huge is value is so huge. These are all the three controls were involved in ABC analysis.
A is said to be as well as said to be in a constant control which is desired by our budget, ratio evaluation and our ECQ. Next, B item is said to be in a sufficient, it is need based. C item is said to be a little control over than. Through these three items, savings associated cost, we can based on this savings associated cost. Now we are going to see advantages of ABC classification. First advantages is the smooth flow. Smooth flow is nothing but it is a minimum investment. Next is cost saving. Cost saving is nothing but our placing order, our maintaining order coupled with determination, EOQ. It is said to be in a cost saving. Next is control by exception. Control by exception is nothing that managing management time and saving our management time. Next is standardization of work. Standardization of work is said to be in a routine basis of process that were involved in production department. Now we are going to see a problem. இப்போது கொஸ்டினில் வந்து இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம மேலே வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது. 101 to 110 அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் வந்துட்டு ஏபிசி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம், இல்லைனா 1 2 3 அப்படின்னும் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஒரு ஐட்டமுக்கும் அவங்க வந்து கொஸ்டினில் வந்து காஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க, டிமாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் 101ங்கிற ஐட்டமுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து 5 rupees, அதோட டிமாண்டு வந்துட்டு 48,000 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டிமாண்டுங்கிறது வந்துட்டு இயர் வைஸாக இருக்கலாம், மந்த் வைஸாக இருக்கலாம், டே வைஸாக இருக்கலாம், வீக்லியும் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பண்ணுறதுக்கு 3 ஸ்டெப் இருக்குது. இந்த 3 ஸ்டெப்பை ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதோட ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 1ஓட ஃபார்முலா வந்து டோட்டல் காஸ்ட் பெர் இயர் ஈக்குவல் டு யூனிட் காஸ்ட் அண்ட் ஆனுவல் டிமாண்ட் அப்படின்னு இருக்குது. நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் பெர் இயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு ஐட்டமுக்கும். யூனிட் காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து அந்த கொடுத்துருக்காங்களே ஃபஸ்ட் ஐட்டமுக்கு வந்து 5, அடுத்து வந்து ஆனுவல் டிமாண்ட் வந்து 48,000. நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஐட்டமுக்கு மட்டும் கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறேன். டோட்டல் பெர் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு யூனிட் காஸ்ட் ஆனுவல் டிமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட்டு வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும். யூனிட் காஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்டமுக்கு வந்து 5, டிமாண்ட் ஆனுவல் டிமாண்ட் வந்து 48,000 கொடுத்துருக்காங்க. 5 into 48,000 மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 2,40,000 கிடைக்கும். இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ரிமைனிங் இருக்கிற 9 ஐட்டம்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஒரு ஐட்டமுக்கும் ஐட்டமோட காஸ்ட், ஆனுவல் டிமாண்ட் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் பெர் இயர் கிடச்சிரும் 10 ஐட்டமுக்குமே. இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் ஸ்டெப்போட ஃபார்முலா பார்த்துடலாம். யூசேஜ் ஆஃப் டோட்டல் யூசேஜ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் காஸ்ட் இன்ட்டு 100 பை நம்ம வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, 10 ஐட்டமுக்கு வந்து காஸ்ட் டிமாண்டை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் இயர் வந்து கிடச்சிரும். அதுதான் இங்கே கீழே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். டோட்டல் காஸ்ட் இன்ட்டு 100 அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்டமுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 2 lakh, அதாவது ஃபஸ்ட் ஐட்டமுக்கு வந்து 2,40,000 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அது இன்ட்டு 100 டிவைடட் பை நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் பெர் இயர். இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 10 ஐட்டமுக்கும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் 10 ஐட்டம்ஸ்க்கும் வந்துட்டு யூசேஜ் ஆஃப் டோட்டல் யூசேஜ் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு காஸ்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு ஐட்டமுக்கு மட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இதே மாதிரி 10 ஐட்டம்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேஷியோ கால்குலேஷனில் வந்துடும். இந்த ரேஷியோ கால்குலேஷனோட டோட்டல் வந்துட்டு 100, 101, 100 பேசிஸில் தான் வரணும். உனக்கு இந்த டோட்டலில் வந்து இந்த யூசேஜ் ஆஃப் டோட்டல் யூசேஜ் வந்து லாஸ்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ 100, 101 அந்த பேசிஸில் வரணும். உனக்கு 98, 99 அப்படி வந்தது அப்படின்னா உன்னோட கால்குலேஷன் வந்து தப்பு. அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. இந்த 2 ஸ்டெப்பை முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னால மோர் ஓவர் சம்மு வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா சார்ட் த ஐட்டம் அண்டு கிளஸ்டர் தம் அக்கார்டிங்லி. டிசைனிங் ஆர்டரில் வந்துட்டு உன்னோட ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லையா, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க டோட்டல் காஸ்ட் இயர், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க யூசேஜ் ஆஃப் டோட்டல் யூசேஜ், இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி யூசேஜ் ஆஃப் டோட்டலில் வந்து 48 பாயிண்ட் இந்த செட் ஆஃப் ரேஷியோஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, இதை வந்து நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு 48.8 அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. செகண்டு வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 32.5 அது செகண்டு. தேர்டு ப்ளேஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா
இதுக்கடுத்து வந்து 6.1 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு 4.1. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிசைனிங் ஆர்டரில் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடணும். அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதோட ஐட்டம்ஸ் நம்பர் பார்க்கணும். ஐட்டம் நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம மேலே இந்த ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதை வச்சு நீங்கள் ஐட்டம் நம்பர் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி போட்டுட்டு, இப்போ ஏபிசி அனாலிசிஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஏ ஐட்டம் அப்படின்னா 20-30% வந்து இருக்கணும். 20-30% வந்து இருக்கணும். அது வந்து ஏ கிளாஸிஃபிகேஷன், அதுக்கு மேலே இருக்கலாம். இப்போ பி ஐட்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 20-60 இருக்கணும் பர்சன்டேஜ். இப்போ சி அப்படின்னா 70 இருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஏபிசி அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. இந்த 3 ஸ்டெப்பு வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு இந்த ப்ராப்ளமை வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டானது, கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் ஈஸி தான். தேங்க்யூ.